موزیک از لارنس روزنتال. تهیه کننده آلوالیس. کارگردان پیتر گیلنویل. در دوک نورماندی با لشکری مجهز از نژاد نورمن به سرزمین انگلستان که مسکن نژاد ساکسون بود حمله کرد و آنجا را تصرف نمود. ویلیام فاتح یکی از نواده های خود را به نام هانری دوم در آنجا گمارد و ساکسون ها را از احراز هر مقامی محروم کرد و کلیه به نورمن ها که از نژاد خودش بودند سپرد. هانری دوم به مردی از میان ساکسون ها علاقمند شد که توماس بکت نام داشت. خب توماس بکت، هنوزم به تو علاقه دارم. با اینکه تو از من رو برگردوندی هنوزم تو رو در کنار خودم حس میکنم. من شیفته افکار و رفتار تو بودم. پیش تو آرامش عجیبی حس میکردم. تو دوست من بودی. تو رو پرستش دوست داشتم و هنوزم نمیتونم فراموشت کنم. با اینکه تو از نژاد ساکسون بودی من تو رو از خودم میدونستم. What a strange end to our story. How cold it was when we last met on the shores of France. Funny, it's nearly always been cold. Except at the beginning when we were friends. We did have a few fine summer evenings with the girls. Did you love Gwendolen, Archbishop? Did you hate me the night I took her from you? Shouting, I am the king. Perhaps that's what you could never forgive me for.
with them lurking there, gloating. توماس، با وجود مخالفت شدید نورمن ها عالی ترین مقام ها رو به تو دادم. با اینکه تو به من و ملتم بد کردی، هنوز نتونستم خودم رو راضی کنم که تو مردی. من به خاطر تو خیلی با خودم مبارزه کردم، ولی هیچ وقت مرگ تو رو نخواستم، چون فرد لایقی بودی. و حالا قسم میخورم که قاتلین تو رو مجازات کنم. تو بهترین دوست من بودی، دوست صمیمی. من هیچ وقت اون روزهایی رو که با هم گذروندیم فراموش نمی کنم، چون هر لحظش دنیایی رو در مقابل چشم من نمایان می کنه. Listen. Upstairs. She's up to something. Well, go on up. Shh. Man, get on up there! Quick, out through the window. Thank you. Oh! Oh! Come on. Come on. Come on. Come here. Don't lay my hands on her, the dirty slut. Where is he, the swine? Don't you dare! Don't you dare! Here, catch! Oh, shot! Go on, get in there! برای صرف نگیر توماس، من تعادل خودم از دست میگم. یواش یواش دارم میفتم. توماس محکم‌تر بمال، نترس. خیلی سردمه. این دست تو چقدر پشت منو گرم میکنه توماس. متشکرم. اصلا مثل اینکه سرما از تو وحشت داره. I made you a nobleman. Why do you play at being my valet? I'm a servant in the council chamber or here in the bath. My Norman barons resent it. They feel it's your Saxon way of mocking their nobility. Nobility lies in the man, my prince, not in the towel. Have you any idea how much trouble I took to make you noble? I think so. I recall you pointed a finger and said, Thomas Becket, you are noble. The Queen and your mother became very agitated. They're always agitated. No, I'm in trouble from the barons. They hate you, you know. Of course, one always hates what one wrongs. When you Normans invaded England, you seized our Saxon land, burned our Saxon homes, raped our Saxon sisters. Naturally, you hate Saxons. Don't include me. It was my great-grandfather William who was called the Conqueror. I'm an old resident. I did not mean you. Didn't you?
You know, when I took you into my service, everyone predicted you'd put a knife in my back. Did you believe them? No. I assured them that you were a man of honor and a collaborator. That was accurate of you. How do you combine the two? My lord? Honor and collaboration. I don't try. I love good living, and good living is Norman. I love life, and a Saxon's only birthright is to be slaughtered. One collaborates to live. And honor? Honor is a concern of the living. One can't very well be concerned about it once one's dead. بی خود داری منو قاطی میکنی توماس. این کارها رو ویلیام فاتح کرد و به من هیچ ارتباطی نداره. میدونم به شما ربطی نداره، ولی به هر حال این یک حقیقته که باید گفت. اتفاقا اونها میگن که تو بالاخره از پشت به من خنجر میزنی توماس. و شما هم حرف اونها رو باور میکنین. Will my lord dine with me tonight? On gold plate? Always. I'm your king, and I eat off silver. Your expenses are heavy. I've only my pleasure to pay for. Tonight you can do me the honor of christening my forks. Forks? Yes, from Florence. New little invention. It's for pronging meat and carrying it to the mouth. It saves you dirtying your fingers. But then you dirty the fork. Yes, but it's washable. So are your fingers. I don't see the point. Well, it hasn't any, practically speaking, but it's refined. It's subtle. It's very unknown. You must order me some. For my barons. چطور امشب شب با بنده صرف کنیم و این مخالفینم باشن؟ آره بگو بیان. یادت باشه براشون از اون چنگاله بذاری. اونها رو خیلی میترسونه توماس. بسیار خوب آقایون، بهتر زودتر شروع کنیم. آقایون، من شما رو به اینجا دعوت کردم تا ببینم چرا دارید با پرداخت قرض مخالفت میکنید، در حالی که همتون میدونید ما به پول احتیاج زیادی داریم. قربان، ما نباید این مسئله رو فراموش کنیم که کارهای بزرگی در پیش داریم، خیلی بزرگ. قربان اجازه میفرمایید. و انجام این کارها بدون وجود پول غیر ممکنه. پول و کار. ما برای به دست آوردن پول راهی جز قرض از موافقت شما نداریم. Amongst other abuses is the claim you make of judging your clergy accused of civil crimes in your own ecclesiastical courts. I warn you, there can be only one justice in this country, and that is the king's. But before we quarrel, here is some happy news. و برای اینکه چرخها با قدرت و شدت بیشتری بچرخند و بتونیم از این بهتر استفاده بکنیم، تصمیم گرفتم که مقام صدر اعظمی رو به توماس بکت بسپارم. بله، به دوست با وفای خودم. قربان من بالاخره این دفعه تونستم غافل گیرت کنم توماس. قربان، من خودم شایسته کسب این همه افتخار و محبت نمیدونم. بهتر نیست که شخص لایق تری رو برای این مقام انتخاب بفرمایید؟ تو شایسته ای. شعورت از همه کسانی که میشناسم بیشتره. اون هم با سواد هم فکرش خوب کار میکنه. از همه مهمتر تنها کسیه که من بهش اعتماد و علاقه دارم و باید اقرار کنم اعتمادی که به اون دارم به هیچ کدوم شماها ندارم، حتی به شما جناب اسقف. اون بهترین و عاقل‌ترین مشاور منه. اینو نمیدونستید نه؟ خیلی خوب، حالا بدونید. طوری نیست. بیا مهر منو دستت کن، مواظب باش. این مهر که مظهر قدرت منه باید همیشه به انگشتت باشه، نباید از خودت دور کنی. I crave leave to greet our young and learned friend, for I noticed him when he was first made archdeacon. Thank you, Archbishop. But don't rely too much on Beckett to play your game. He's my man. I'd forgotten you were an archdeacon, Thomas. So had I, my prince. Now to business. The law demands that every landowner send soldiers to give me service or pay a tax in silver. Is that correct? I have heard so, my lord. We are about to cross the Channel to force Louis of France to return the Norman towns he has taken from us. I have received neither soldiers nor silver from you gentlemen for this war.
But surely one must distinguish between the individual landowner and God's church. The law doesn't distinguish. But this has never been spoken of before. I've never been this poor before. Now I've made up my mind, and I'm passing round the plate. Just drop in the money. Ooh, my backside's sore. Thereof, count your blessings, sire. Don't know about you, Thomas, but I'm starving. Have them bring us something to eat. The layman who shirks his duty and fails to supply his king with arms should pay the tax. Nobody will question that. Least of all the clergy. On the other hand, a priest's duty is to assist his king with his prayers for godliness and peace. He cannot maintain men-at-arms without violating the very essence of that sacred function. Therefore, he cannot be held liable for the tax. Your priests fought well enough in the days of the conquest when there was booty to be had. Sword in fist, rumps in the saddle, death to the Saxon scum, it's God's will, it's God's will. Those violent days are over. The priest is back in his sanctuary. It is peacetime now. But not for long. Pay up. I don't intend to budge. Come on, Chancellor, say something. Has your new title made you tongue-tied? May I respectfully... قطعا آقایان توجه دارند که ما با چه مشکلاتی روبرو هستیم. بله خیلی هم خوب توجه دارن. منتها به روی خودشون نمیارن. سرزمین ما مثل یک کشتیه و ایشان ناخدای این کشتی هستن، درسته؟ آفرین توماس، مثال خوبی زدید، خوشم آمد. جناب صدر اعظم، باید به این موضوع مهم توجه داشته باشید که اول خداوند فرمانروای مطلق کشتیه و بعد ناخدا. بله، اول خداوند. ما که همیشه به قدرت خداوند متکی هستیم، شکی نیست. شکی نیست که ناخدا با الهام گرفتن از خداوند کشتی رو راهنمایی میکنه. اما هیچ شنیدید که خداوند در مورد حقوق ملوانات تصمیم میگیره یا به صندوقدار دستور پرداخت اونها رو بده؟ تصور نمی کنم این حرفا موردی داشته باشه قربان. اصل موضوع اینه که کلیسا ابداً با این قرضه موافقت نمیکنه. Is revealed to man only through his church, in the person of our Holy Father in Rome, his bishops and his priests. Or does the Chancellor think otherwise? True, there is a priest on board every ship. He gives God's blessings. But neither God nor the Church ask him to take the wheel from the helmsman. My Reverend Lord, the Bishop of London, who I understand is the son of a sailor, surely cannot have forgotten that. I will not allow personal insinuation to compromise the integrity and honor of the Church. Please, Bishop, no long words. All that's at stake here is its money. I need money to fight the French. Will the Church give it to me? Yes or no? My lord, your illustrious ancestor William the Conqueror granted these tax exemptions to the Church. May he rest in peace. Where he is now, he doesn't need money. I'm still on earth, and I do! This is not primarily a question of money, Your Highness. This is a question of principle. شما همتون از مرحله پس. ما داریم مذاکره میکنیم که شهرامون از فرانسویا پس بگیریم. و اگه مذاکره به نتیجه نرسه مجبوریم بجنگیم، بنابراین پول میخوایم. صدر اعظم دفاع میکنن. من تصور میکنم ادامه این بحث بیفایده است. قانون تمام این مسائل رو برای ما روشن کرده قربان. ما هم ازش استفاده میکنیم. تو کارت به جای رسیده که قانون به رخ ما میکشی؟ چطور جرأت میکنی به کلیسا اینطور اهانت کنی؟ من بنا به امر ولی نعمتم که همه خدمتگزار او هستیم، از این لحظه به بعد مهردار مخصوص و صدر اعظم هستم و به کمک قانون در رفع مشکلات اقدام میکنم. خائن! سکسون! آقایون، ناچارم بهتون اخطار کنم اگه به صدر اعظم من توهین کنین، اون به موجب قانون حق داره شما رو توقیف کنه. اومدن قانون اجرا کنن. نه چیزی نیست، راحت باشین. خب آقایون، بازم بهتون وقت میدم روی پیشنهادی که به شما دادم خوب فکر کنید. البته بدونید خیر و صلاح همه بسته به قرضه ایست که کلیسا باید بده. امیدوارم تصمیم شما طوری باشه که صدر اعظم من وادار نشه برخلاف میلش اقدامی بکنه. بیا توماس، من همراهی کن. برای اینکه بدعت نشه باید ایستادگی کنیم. ولی بدونید که ما هم از میدون در نمیریم، اسقف عزیز.
حاضری توماس؟ حاضرم. هی! شکارچی ها اومده. برو تو زود باش. بهتره زودتر بریم این تو ولی خیز آب میشیم. بقیه‌رم گم کردیم. عیبی نداره پیداش میشه. بیا اینو بگیر. هوا چقدر سرده. برو هیدی برو تا اونجا بش. سرما نخورم خوبه. زود اون آتیش رو روشن کن. فکر نمی کنم اینجا هیزم پیدا بشه. گفتی نمیشه؟ منظورم تو این خونه است و الا اینجا وسط جنگله و حتما بیرون هیزم پیدا میشه. هیچ شکی هم نداره. پس چرا معطلی؟ الان میرم. بیا اینجا پیرمرد. هیزمو خوش داری؟ چرا میترسی؟ توماس بیا اینجا. اینو نگاه کن. اینجا قایم شده بود که ما اونو نبینیمش. بیچاره چه لباس پاره‌ای هم تنش کرده. چی میگی توماس؟ ببریم یا نبریم؟ How old would you say it was? 16? 17? Can't speak, my lord. اگه خودش بخواد نداره ببین. مثل اینکه برش نمیاد. میگذاری اینو به خودمون ببریم؟ برخورد با این بدبخت منو تشویق میکنه تا میتونم کارها رو به مردم واگذار کنم. یعنی شما ساکسون ها. مخالفت نارمنا چی؟ نه ترس درست میشه. چرا ایستادی؟ هیزم بذار تو آتیش. تو چطوری حیوانی؟ تو رو خدا نگاه کن. این برای من عجیبه. این بابا به این زشتی اون وقت دختر به این خوشگلی داره. تو از نژاد اینهایی توماس. Explain that. تو به نژاد بستگی نداره. هر کس که مدتی گرسنگی بکشه و پا به سن بگذاره و جوانیش هم از دست بده به این صورتها در میاد. من یقین دارم این مرد در جوانی یعنی موقعی که Afterwards his pauper's life went on eternally the same. The moment faded and he forgot it all. خوشگل بوده و اون به مادرش شد. دیدن زندگی اینها تو رو ناراحت نمیکنه؟ چرا خیلی؟ منو اینقدر ناراحت میکنه که اگه بارونها میگذاشتن برابری ساکسون ها و نورمن ها رو اعلام میکردن. ممکن نیست. یعنی اونا به چه قیمتی حاضرن این کار بشه؟ به قیمت جونش. تو رو خدا نگاش کن. همه حرفای ما رو میفهمه. به من اینطور زور نزن پیرمرد. اینجا مشروع پیدا نمیشه. من تو خورجینم مشروب دارم. چرا توماس؟ هیچی. میرم براتون مشروب بیارم. چه پروپای کثیفی داره. بقیه هم اومدن. خب توماس تو چته؟ زخمی شدی؟ نه چیزی نیست. نشون بده ببینم. چیزی نیست ناراحت نباشین خوب میشه. اسبم منو گاز کرد.
واقعا خیلی موسیقی. موقع از سواری توماس بکت همه رو تو جیبش میگذاره. اون وقت حالا که رفته مشروب بیاره اسب گازش گرفته و اینطور زخمیش کرده. مثل اینکه خیلی ترسیدی سکسیون کوچولو. عجیبه، من نمیتونم تحمل کنم کسی درد بکشه. اصلا نمیتونم ناراحتی کسی رو ببینم. نکنه داری از من مخفی میکنی توماس؟ نکنه با کسی گلاویز شدی؟ بگو اینطوره؟ من از این دختر خیلی خوشم میاد. جواب منو که درست نمیدی هیچ. حالا با من رقابتم میکنی؟ با اینکه وقتی پای یک زن وسط میاد دوستی رو باید کنار گذاشت. ولی من حرفی ندارم. خیلی متشکرم. ولی تو هم باید یک روز این گذشت منو تلافی کنی توماس. هر طور میل شما باشه. حاضری که عین این گذشت رو بکنی؟ جواب بده توماس، این قولو میدی؟ قول میدم. خب امیدوارم پشیمون نشی، چون فکر نمی کنم مهردار من بتونه این قولو اجرا کنه. نه مطمئن باشید من سر قول خودم هستم. خب پیرمرد، تو هم که موافقی اونو خوب تمیزش کن، یک دست لباس خوبم تنش کن. این آقا میفرسته عقبش. اونم خودش سکسونه، ازش خوب نگهداری میکنه. توماس پولم بهش بده. نمیدونم من چرا امروز ولخرج شدم. برای دخترت ناراحت نباش، اونجا بهش خوش میگذره. هیچ ناراحت نباش. به پسرت هم بگو تا موقعی که خوب یاد نگرفته کار دستش بگیره از تو جنگل بیرون نیاد. بیا. Fighting, my dear Baron. Or eating. Dan vam ronna kuiljain friujo, tikai blaue joskuran teui. Soon. Go on, slow. Soon a gallan wachen torri. Noisy brutes. You seem to spend a great deal of time in their company. No, I can forget it when I come to you. I'm happy that I can relieve you. Now, don't tease me tonight, Gwendolyn. I'm off to France again tomorrow. On war. I am my lord's captive. Whatever his purpose and whatever his mood. I hope so. It is God's will, since he gave the Normans victory over my people. And that's the only reason you're here. If the Welsh had won the war, I would have married a man of my own race at my father's castle. God did not will it so. All right. I'm sorry I was so late coming to you, but the king is demanding, and the barons have to be kept at bay. I'm lying.
You are my lord, God or no God. If we had won the war, you could just as easily have taken me from my father's castle. I would have come with you, for you had taken my heart before you captured my body. Have I said something wrong? Somehow I can never support the idea of being loved. I told you that. Oh, please. Sit. Play something. Something sad. It helps the digestion. Play. Caravitoli thy defrano. Oh, sweet and melancholy. Sit, Thomas. Witness one of my finer moments. I behave like a brute, but I'm as soft as swan's down inside. You know, Thomas, sometimes I think that you and I are the only civilized men in England. I eat with a fork, and you've made me into a man of the most delicate sensibilities. Now, if you really love me, you should find me a beautiful, well-bred girl to give me a little polish. Favor for favor. Do you remember? I am your servant, my lord. All that I have is yours. But you are also gracious enough to say, I am your friend. Yes, that's what I mean. As one friend to another. You do care for her, then. You do care about something. Or do you? Go on, tell me. Tell me if you care for her or not. I said favor for favor, and I asked for your word. And I gave it to you. Right. Well, let's settle then. May I have a moment's grace? Surely, surely. After all, I'm not a savage. Did you promise me to him? No. I promised him anything he asked for. I never thought it would be you. If he sends me away tomorrow, will you take me back? No. I leave you this. You've almost learned to play it. You've not found anything in the whole world to care for, have you? No. We both belong to a conquered race, but you've forgotten that people robbed of everything can still have one thing left to call their own. Yes. Where honor should be, in me there is only a void. I loved you, Thomas Becket. اجازه هست؟ چه خبر شده؟ تو چقدر حواست پرته؟
پاک این دخترکو فراموش کرده بودی. میگه مدتی آمده و منتظر توه و کسی هم به تو نگفته بوده. واقعا عجب آدمایی هست. توماس اگه من به فکر تو نباشم اینو بدون که هیچ کس اینجا به فکر تو نیست. متشکرم قربان. لباسامو بکنم؟ هیچی، گفتم کجا برم؟ توماس اون مرد. دختر عمو خودش رو کشت. الان غرق خون. کمکم کن توماس، من ناراحتم. به تو امر میکنم اینو بیرونش کن بره. Dad, I'm sleeping here tonight. Give this girl a silver piece and let her go. It won't hurt you. من امشب نمیخوام تنها باشم. نمیخوام. تنها نیستید، من اینجا هستم. اون چرا خودشو کشت؟ من که به اون چیزی نگفته بودم. آخه چرا اینطور کرد؟ اون از شما ناراحتی نداشت. توقع بیشتری از من داشت. من بد کردم او رو از خودم مایوس کردم. خیلی هم بد کردم. آره اون منو دوست نداشت و از تو هم مایوس شد. بهتر استراحت کن. فردا کارهای مهمی در پیش داریم. حراست یا فردا قراره یا با ما جنگ کنن یا بدون خونریزی شهرهای ما رو تحویلمون بدن. آرزو میکنم به که مهردار شما بتونه خدمتی رو بشه. ازش انتظار دارید انجام بدید. ما احساس نمی کنید که اون روز به ما خیلی نزدیک شده؟ من که حس میکنم خیلی نزدیک. نمیدونم، شایدم اشتباه میکنم. آقایان صبح بخیر. برای سرباز این بهترین زندگیه. به امید خدا فردا به طرف شهر حرکت میکنیم.
یه کشتار حسابی میکنیم نه تصرف شهر احتیاجی به کشتار خونریزی نداره. با صحبتایی که شده قرار فردا کلید شهر رو به ما تحویل بدن. اگه جنگ نمیشه پس ما اومدیم اینجا چیکار کنیم؟ آمدیم اینجا تا شهرهایی رو که به ما تعلق داره پس بگیریم. هنوز 3 شهر دیگه باید به ما تحویل بدن. I'd rather sack the town and slaughter the lot. Yes, and have a dead city. Now I want to give the king living cities to increase his wealth. From dawn this morning, I'm the townspeople's dearest friend. And what of England's pride? England's pride, my dear Baron, is to succeed. من خیلی از این آدم بدم میاد. متملق چاپلوس. اون بالاخره زخمشو میزنه. هر چی باشه ساکسونه. بلش کنید. ما رو تنها بگذارید. ولی قربان ما رو تنها بگذارید. تو یه کشیش ساکسون هستی. فکر نکردی بیای تو فرانسه کشته میشی؟ من از مردن نمیترسم. چند سالته؟ 18 سال. مرگ در 18 سالگی خوشایندی. کارد تو هم مثل کارد هر ساکسون اصیل دیگه بوی پیاز میده. ولی تو نیستی، مال نورمنا هستی. Now you belong to the Normans. Ah, I see. The Saxon knife for a Saxon collaborator. Did you think that by killing me you could liberate your race? No, not my race. Myself. From what? My shame. And yours. The Normans have occupied England for 100 years since Hastings. Shame is an old vintage to the Saxon. Your father and your grandfather drank it to the dregs. The cup is empty now. No, never. اسمت چیه؟ پرسیدم اسمت چیه؟ جان. نگهبان. بسیار خوب گوش کن جان. من زندگی تو بهت میبخشم. این نفرتی که تو امروز از نورمن ها داری من هم وقتی به سن تو بودم داشتم. شایدم تنفر من خیلی شدیدتر از تو بود. تو حالا خیلی جوانی. قربانم رو بود. Have this monk returned to England to the custody of the abbot of his monastery. I want him treated without brutality, but carefully watched. Yes, my lord. My lord? Good morning, my lord. Oh, French wine. I had a little too much last night. It's their major contribution to civilization. Here's another. I must say I adore my French possessions. They're certainly worth recapturing. What's your name, my pretty? Name? Marie. Marie. Very French. French luxury is very luxurious. And for the moment, free. We take possession of the town this morning. Yes, I heard. You managed that very well, Thomas. Well, personally, I shall miss the fighting. Meanwhile, we have some business to discuss. I've been studying the dispatches from England. You love work, don't you? If you love anything. I love doing what I have to do and doing it well. You'd be as efficient against me as for me, wouldn't you? If fate had arranged it that way. So what in most people is morality,
In you, it's just an exercise in... What's the word? Aesthetics. Yes, that's the word. Always aesthetics. Yes. Well, now. Look at that. Isn't that aesthetic, too? Some people go into ecstasies over cathedrals, but that's a work of art. Look at it. Round as an apple. Want her? Business, my lord. All right. Business. Sit down. Listen carefully, Marie, to the droppings of the greatest brain of our day. Now, piecing together all the information I've received from London, there are some unpleasant deductions to be made. The power of the bishops is increasing like the pestilence. Soon it will rival your own. Talk sense, Thomas. Priests are always intriguing, but I can crush them any time I wish. If you don't crush them now, in 5 years' time there will be 2 kings of England, the Archbishop of Canterbury and you. In 10 years' time there will be only 1. It won't be me. I fear not. And to horse, Thomas! To horse! War on the clergy! Death to the Archbishop! My lord! Attendez! What are you doing down there? Spying for the clergy. Be off with you. Put on your clothes and go home. My lord, am I to come back to the camp tonight? Yes. No. I don't know. I'm thinking of priests now, not you. Go away. Wait. I'm going to be sure of getting another one as good. Yes, come back tonight. You're adorable. You must always tell them that, even when you pay. That's high politics, too. که گفتی یک فرمان روا و اونم من نیست. نه اون شما نیستید. ولی اگه اونها رو من در هم بکوبم خدا چی میگه؟ بالاخره ناسلامتی اونها کشیش. چطور فعلا به روی خودمون نیاریم؟ بعد سر فرصت با زبون خوش اونا رو یکی یکی سر جاشون بکشیم. بگم تو خیلی ناقلایی. چه کاری میفرمایید؟ ولی تمنا میکنم کمی زودتر حاضر بشیم. خوب نیست که تأخیر بکنیم، اونا بهشون برمیخوره. تو خیلی سعی هستی توماس. میبینی؟ این فرانسویه یه دل نه 100 دل عاشق ما شدن. بایدم بشن، پول زیادی بهشون دادیم. پس با این همه پولی که گرفتن چرا یه نفرشون یه دست لباس حسابی تنش نیست؟ نگاه کن. مردم اینجا بایدم فقیر باشن. یعنی فرانسوی‌ها بهشون نمیرسن؟ نه میدونستن اینجا رو پس میگیریم. مثل این که حق با تو؟ بله، شهرهای دیگر هم که پس گرفتیم باید یه فکری به حال مردمش بکنیم. چرا هر چه زودتر وضع اینجا رو درست نکنیم؟ چون پول نداریم، از این واقعیت دور نشیم. چی میبینید؟ Reality. Stop here! The bishop is waiting. As if it mattered what I do with a bishop whose city I've just taken. It matters. Am I the strongest or am I not? You are today, but one must never drive one's enemy to despair. It makes him strong. Gentleness is better politics. It saps virility. A good occupational force must never crush. It must corrupt. Make a note of the house. Oh, never mind. My lord, the bishop. Yes, Papa. No, Papa. به افراد استراحت بدید کپتان. ببینم تو ویلیام کاربی نیستی؟ چرا قربان؟
چیز عجیبیه، چون اون نقاب مضحک به صورتت نبود نشناختم. چی شده که این ریختی اومده اینجا؟ یه پیغام خیلی فوری از انگلستان برای شما دارم قربان. مثل این که تو این مرافعه خداوند طرف ما رو گرفته. منظورتون چیه قربان؟ He's just recalled the Archbishop of Canterbury to his bosom. That frail old man. He was the first Norman to take an interest in me. خدا بیامرزه. میامرزه. اون مرحوم به درد خدا بیشتر میخورد تا به درد من. تماس؟ یک فکر عالی داره یواش یواش تو مغزم بود میکنه. یک فکر خارق العاده. من تصادفی دارم مسئله رو حل میکنم. شاید مال اینه که وقتش رسیده باشه تا به تو بگم. میدونی چی میخوام؟ حتی عقل تو هم بهش نمیرسه. من مدت‌ها بود که این موضوع رو از خودم میخواستم. چیه؟ گوش کن چی دارم میگم توماس. گوشم با شماست، بفرمایید قربان. میگم چطور جانشین اسقف اعظم از خودمون باشه. اون وقتی که کلیسا با پرداخت قرضه مخالفت نمیکنه. شما هر کدوم رو انتخاب کنید به محض اینکه تاج مخصوص اسقف اعظم رو سرش قرار بگیره مخالفت میکنه. ولی اگه این شخص از بهترین دوستان من باشه چی؟ در این صورت بازم فکر میکنی که تاج مخصوص اسقف اعظم اونو از من جدا کنه؟ ولی قربان من همه اون کشیشا رو میشناسم. هیچ کدومشون دوست شما نیستم. و اگه انتخاب بشن قدرت این مقام کورشون میکنه. نه، این یکی اینطور نیست. به علاوه ساکسونه و تا امروز برای مقام ارزش قائل نبوده. اون از خدا کورکورانه نمیترسه. متاسفم که مجبورم نگذارم تا از این پیروزی لذت بیشتری ببریم. But are you listening to me, Thomas? You're leaving for England tonight. On what mission, my prince? You are going to deliver a letter to all the bishops of England. My royal edict nominating you, Thomas Becket, Primate of England, Archbishop of Canterbury. Shut up. Thomas, I'm in deadly earnest. My lord, don't do this. You've an odd way of taking good news. I should think you'd be triumphant. But I'm not even a priest. You're a deacon. You can be ordained priest and consecrated archbishop the next day. Have you considered what the Pope would say? I'll pay his price. My lord, this frightens me. I thought you had God in the palm of your hand, Thomas. I beg of you, do not do this. You've never disappointed me, Thomas. And you're the only man I can trust. You leave for England tonight. Becket? Thank you for returning to us the keys of our city. The die is cast, Thomas. Make the most of it. And if I know you, I'm sure you will.
بگیرید این مال شماست. متشکرم. Thank you, my lord. You're welcome. It will keep you warm. He'll only sell it for drink. Then that will keep him warm. Yes, Your Grace. No, not Your Grace. I will not be consecrated Archbishop until tomorrow. I'm sorry. Father. That is temporarily correct. You don't really intend to give away your winter cloaks? Everything. Has all the gold plate been sold? Yes, the money from the sales is in those places. Excellent. تمام بشقابای طلا رو بفروشید. ولی عالی جناب. ببخشید یعنی پدر هر چی که دارم بفروشید. به کلیسای کانتربری خوش آمدید جناب اسقف. اتفاقی افتاده؟ ممکنه بپرسم اینجا چه خبره؟ کتاب مقدس میگه هر آنچه داری به تویی دستان ببخش تا پاداش آن را در بهشت بگیری. ولی تصور نمی‌کنم حضرت مسیح این جمله رو به یک صدر اعظم که دستور داره اسقف اعظمم بشه خطاب کرده باشه. شاید هم این کار دلیل بیشعوری منه، چون یک زاهد حقیقی همه این کارها رو در یک روز انجام نمیده. خب از یک آدم ناشی که قبلا گناهکار بوده این اشتباهات بعید نیست. تو خیلی زرنگی. یک اسقف اعظم که همه چیزشو اینطور بزرگوارانه بین مردم تقسیم میکنه زود محبوب میشه. نه فولیو، من خودم واقعا از این کار لذت میبرم. کم کم دارم معتقد میشم که خدا یک موجود اخمو و بد اخلاق نیست. البته میبخشید، از قرار معلوم این روش منو که نتیجه بی تجربگیه نمیپسندید و میدونم که یکی از مخالفینم هم شما هستید. ولی با وجود این دست موافق شما باشم. I don't blame your reluctance. As Bishop of London and senior churchman, you should have been Archbishop. Now, to have to consecrate me instead and place the mitre on my head... I have no choice. I'm only performing my function as bishop. I see you still wear the seal of the King's Chancellor. Yes, I will continue to wear it. That and the Archbishop's ring. You do not find this inconsistent? No. God is best served when the two rest side by side in harmony. These excessive acts of humility will not compensate for subservience to the crown. Thank you. We are both aware of the delicacy of my position. Let us trust that God... Okay. بسیار خوب. پس شما را هم جزو موافقین من کردن ها؟ جناب اسقف، امیدوارم از این موافقتی که کردین پشیمون نشده باشین. Dear Lord, I wish there was something I really regretted parting with, so that I might offer it to you. But forgive me, Lord. It's like going on a holiday. I've never enjoyed myself so much in my whole life. Lord, are you sure you're not laughing at me? It all seems far too easy. It is a bishop's duty to pass judgment, to interpret, to consecrate, to ordain, to offer sacrifice, to baptize, and to confirm. Let us pray, beloved brethren, that the goodness of Almighty God, providing for the well-being of His church, may bestow upon this bishop-elect the abundance of His grace through Christ our Lord. Amen. May these hands be anointed with hallowed oil, with the chrism that sanctifies, even as Samuel anointed David
king and prophet. So may these hands be anointed and consecrated. این انگشتر را که هدیه‌ای است از جهان بالا در دست کنید. این انگشتر که نمودار وفاداری و ایمان تزلزل ناپذیر و نگهبانی از شرف و وجدان است، از این پس در اختیار شماست. خداوندا، من اکنون به سر این اسقف و مدافع کلیسای تو تاج رستگاری و ایمان گذاشتم، باشد که از هیبت و عظمت آن و شاخه هایی که بر آن نهاده شده چهره او برای دشمنان حقیقت ترسناک جلوه کند. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Will receive you here. It isn't every day that a Saxon monk has an audience with an archbishop. Open your eyes. You'll kiss his ring and show respect for his grace, or you'll get my foot on your backside. You're welcome to Canterbury. Kneel to his grace. I see our young brother is quite unchanged. Has he been troublesome to his abbot? Stubborn as a mule, my lord. Father Abbot tried kindness, but in the end had to have recourse to bread and water and even to the whip. Nothing has any effect. Except for a good kick in the rump, if your grace will pardon the expression. Stand up straight. Pay attention to your brother. As a rule, the sin of pride stiffens a man's back. Look me in the face. Look me in the face. Well? What do you have to say for yourself? I see. Now, brothers, we relieve you for today from your rule of abstinence. Go to our kitchen before you depart, and I hope you do justice to our cuisine. And this one? We will keep him here with us. He's vicious, your grace. We are not afraid.
Well, now, wouldn't you rather have a Saxon archbishop than a Norman one? I hope I won't regret sending for you. Why did you? تو کشیشی. نباید کینه داشته باشی. اگر میفهمیدم تو چرا اینقدر با من دشمنی یه فکری میکردم. تو جاسوسی. ساکت باش. من دوست ندارم که یک ساکسون به ساکسون دیگه اینطور توهین بکنه. تو در هر مقامی که بودی به ساکسونا خیانت کردی. فقط هم به خودم خیانت میکنی. من به خاطر همین افکارت به تو احترام میگذارم. بعدا هم میفهمی که خیانت نکردم. بیای تو. آقا فولیو از لندن وارد شدم و میخوام بلافاصله با شما ملاقات کنم. خب جناب اسقف چه خبر شده؟ موضوع محرمانه است. صحبتتون رو بکنید. جان محرم ماست. چه خبر شده؟ عالی جناب، مسئله بسیار مهمی پیش اومده که شما باید فوراً دربارش اقدام بکنید. چیه بگید؟ افراد لورد گیلبرت یکی از کشیش‌های ساکن املاک رو که متهم به تجاوز به دختره دستگیر کردن و تصمیم دارن در دادگاه عادی محاکمش بکنن. اشکالی نداره جناب اسقف. As a consecrated minister of God, he can only be tried by our ecclesiastical courts. You must demand his release into church custody immediately. The principle is a vital one. Does the king know of this? He knows, but he turns a deaf ear. Lord Gilbert is his friend. I am also a friend of King Henry's. As Chancellor, you are his friend. But I wear the mitre now. You also wear the Great Seal of England, and I warned you you could never do so honorably. It is fortunate that I do. دستور میدم اونو تحویل کلیسا بدم. بله، اون باید در دادگاه‌های مذهبی محاکمه بشه و شما باید همیشه از این اصل دفاع کنید، با اینکه غیر از مهر اسقف مهر دیگری هم در انگشت دارید. متشکرم که این توجه دادید. سعی میکنم قانون و کلیسا رو راضی نگه دارم، با اینکه به عقیده شما نمیتونم هر دو وظیفه رو شرافتمندانه انجام بدم. و بالاخره یک روزم مجبور میشید از این دو یکی رو انتخاب کنید، یا صدارت یا کلیسا. من میتونم برم؟ با من حرفی نداری؟ چرا؟ ببین کی در میزنه. ایشون برادر فیلیپ هستن و از لندن اومدن. اصرار داشتن که فوراً با شما ملاقات کنن. میگن اتفاق مهمی افتاده که باید به عرض شما برسیم. عالی جناب، میدونم که مزاحم شدم ولی لازم. اوه، شما خیلی ناراحتید برادر فیلیپ. چی شده؟ افراد لورد گیلبرت این کشیش زندانی رو که میخواسته در تاریکی دستگیر کردن و کشتن. Yes. The priest is dead. Dead? Yes. He tried to escape, but Lord Gilbert's soldiers caught him and, in the presence of his lordship, killed him. بسیار برادر فیلیپ، شما میتونید برید. شما هم برید، میخوام تنها باشم. ای مسیح بزرگ، تو خودت میدونی که من چقدر از این نورمن ها میتونم برم. منو یاری کن تا بتونم ساکسون ها را از شر این نورمن های غاصب خلاص کنم. فقط تویی که میتونی منو هدایت کنی. این وضع برای من قابل تحمل نیست. تمنا میکنم راه مبارزه رو من بیاموز. And
feel unworthy. I am a weak and shallow creature, clever only in the second-rate and worldly arts, seeking my comfort and pleasure. I gave my love, such as it was, elsewhere, putting service to my earthly king before my duty to you. But now, they have made me the shepherd of your flock and guardian of your church. Please, Lord, teach me now how to serve you with all my heart, to know at last what it really is to love, to adore, so that I may worthily administer your kingdom here upon earth and find my true honor in observing your divine will. Please, Lord, make me worthy. تو در هر کاری افراط میکنی برادر جان. فلان شد. منو ببخشید. من نمیدونستم. حتی تصورش هم نمیکردم. هر چی شنیدی فراموش کن. فلان شد. تو جوان رشیدی هستی جان و من به تو خیلی اطمینان دارم. میخوام به وسیله تو پیغامی بفرستم. حاضرم. بسیار خوب. پس این چیزهایی رو که الان می‌نویسم به خاطر بسپار. هنری چیه مادر؟ چی میگی؟ چرا انقدر از پنجره بیرون نگاه میکنی؟ بکت نمیاد، خودت هم میدونی. اونقدر سرگرم کلیسا شده که دیگه تو رو فراموش کرد. من از اولم اونو خوب شناخته بودم. مثل روز پیش چشمم روشنه که بالاخره زخم خودشو میزنه و محبتهای تو رو فراموش میکنه. راستی این چه سریه؟ از وقتی که اسقف اعظمش کردی خوب خودشو از تو کنار کشیده. اون تا مدتی باید از من دوری کنه. این دستور رو من خودم بهش دادم. از اینها گذشته علاقه ما به دیدن یا ندیدن همدیگه مربوط نیست. ما بیشتر از اینها با هم دوستیم. اون دیگه بدتر. ولی ایشون ظاهرا علاقه به این دوستی نشون نمیده. دوستی چه عرض کنم؟ بفرمایید یه ساکسون خائن که در انتظار فرصتی. اون که دوستی سرش نمیشه. حالا ببین چه روزی از پشت بهت خنجر بزنه. خانم، بهتره سرکار علیه برای بنده که برادرتون هستم اینقدر دلسوزی نکنید. من خودم میدونم با چه کسانی دوستی کنم. اونم بکت که از همه به من نزدیکتر بوده. اون همیشه با کاردانی خودش مشکلات منو حل کرده و من اطمینان دارم شما بالاخره به اشتباهتون پی میبرید. امیدوارم خدا تو رو از شر شیطون حفظ کنه. این بهترین دعاییه که میتونم در حق تو بکنم. افسوس روزی متوجه حرف ما میشی که خیلی دیر شده. این پند و اندرز حکیمانه خودتون از من دریغ بفرمایید یا اجازه بدید واضح‌تر بگم من از دست شما به تنگ اومدم. از دست شما و این بدگوییاتون از تکت و این گلدوزی لعنتی که هیچ وقت تموم نمیشه. شما رو به خدا یک گلدوزی چند سال باید طول بکشه. اونم یک چنین گلدوزی سشتمی مصرف. باز هرچی هست خوبه که حوصله‌مون مثل تو سر نمیره. درست. چه کار دارید میکنید؟ اینجا چه خبره؟ تو کدوم یکی هستی؟ من خودم هم دایی. اینو که میدونم. بلند شو. اینجا جای بازیه که رو سرتون گذاشتید؟ عوض این دلسوزی ها فکر تربیت بچه هاتون باشید. تربیت اینها از گلدوزی و بدگویی کردن مهمتره. این آقا پسرم باید بدونه که اینجا جای بازی نیست. اصلا همتون میخواید منو اذیت بکنید. این دیگه کیه؟ اون قاصده. از کانتربری اومدی. بهتر از بهانه‌گیری دست برداری ببینی چی میگه. گفتی قاصد؟ چی اسقف پریزی؟ خیر قربان.
من از طرف ایشون پیغامی دارم. پیغام؟ این پیغام بکت قربان. چون افراد مسلح لرد گیلبرت که از دوستان شماست کشیشی رو که در املاک او زندگی می‌کرده دستگیر کردن و بیرحمانه به قتل رسوندن، من بکت اسقف اعظم کانتربری و مهردار و صدر اعظم بدین وسیله از شما تقاضا می‌کنم طبق رسم با آیین کلیسا مقرر فرمایید لرد گیلبرت را به اتهام قتل عمد دستگیر کنند تا در کلیسا محاکمه شود. خب پسرم، خوشبختم که بالاخره از دوستت خبری رسید. برید بیرون، هر دوتون از اینجا برید بیرون. این بچه ها رو بردارید به خودتون ببرید. ببخشید قربان، برای اسقف اعظم جوابی لطف می‌فرمایید؟ عالی جناب. بله؟ حضرت دوک تشریف آوردن. مطمئن هستی؟ ایشون تک و تنها آمدن قربان، ولی مطمئنم که خودشون هستن. سرور من چرا برای من قاصد فرستادید؟ از لندن تا کانتربری 5 ساعت راهه، ولی من این راهو 4 ساعته اومدم. از سرما دارم یخ میزنم. کمی شراب میل داری؟ نه، دلیل این کارو تو بگو. چرا برای من قاصد فرستادی؟ چه جوابی به قاصد دادید؟ گرچه خودتون زودتر به اینجا رسیدید. هنوزم همون بکت سیاس و شیطون خودم هستی. این دیگه چه بازی بود در آوردی توماس؟ این بازی نیست قربان. لورد گیلبرت دستور قتل یک کشیش شده و من محاکمه و مجازات اونو میخوام. محاکمه و مجازات کی؟ اون کشیش به یک دختر بیچاره تجاوز کرده بود. ولی حقیقت هنوز ثابت نشده بود. گیلبرت باید اونو به کلیسا تحویل میداد تا محاکمش میکردیم. اگر جرمش ثابت میشد درباره مجازاتش تصمیم میگرفتیم. شما تصمیم میگرفتید؟ بدون اینکه فکر کنید قانونی هم هست وانگهی چرا فرار کردید؟ من نمیتونم اجازه بدم حقوق یک کشیش رو به فرض اینکه گناهکارم باشه اینطور زیر پا بگذارن و اجازه نمیدم کشیش‌ها در دادگاه‌های عادی محاکمه بشن. تو که نمیتونی اجازه بدی ها؟ چی رو نمیتونی اجازه بدی؟ تو واقعا خودتو اسقف اعظم تصور میکنی؟ من اسقف اعظم هستم قربان. البته به دستور من. نفهمیدم به این زودی داری خودتو گم میکنی. تو صدر اعظم منی. ولی اسقف اعظم هم هستم. شما وظایف سنگین‌تر و مهمتری رو به من محبت کردید. خب اگه قانون گیلبرت رو مجرم ندونه چی؟ من نمیتونم دادگاه رو مجبور کنم، ولی همیشه یک عدالت نهایی مافوق قضاوت قضات وجود داره. پس اینطور منظور این که لرد گیلبرت مثل همه ما باید در اون دنیا حساب پس بده، نه؟ شاید غیر از کشتن این کشیش هرزه گناه‌های دیگه‌ای داشته باشه. لرد گیلبرت در این دنیا هم باید جزای خودش رو ببینه قربان. من او رو از جامعه مسیحیت طرد. تو دیوونه شدی تو بس. چرا نمیفهمی که نباید تو این کارها دخالت بکنی؟ اگه بکنی طبق قانون میتونن ازت سلب مسئولیت بکنن. برای حفظ اون دست از مردمی که حقوقشون به دست من سپرده شده اهمیتی نداره. لعنتی چه خوبم بلد قیافه بگیره. مثل اینکه سالها تمرین کرده تا الان بتونه این حرفا رو تحویل من بده. اینو بدون که اگه بخوای به من خیانت کنی تحملش ندارم. من هرگز به شما خیانت نمی‌کنم سرور من. مطلب اینجاست که من بنا به وظیفه‌ای که دارم باید از کلیسا دفاع کنم. کدوم کلیسا؟ کلیسایی که کشیشش هرزگی میکنه؟ همه اینطور نیستن. منو ببخش. تو الان مهر منو به من پس دادی. با این کار به من فهموندی اون که مردم میگن درست. من هرگز نتونستم
بدگویی های دیگران علیه تو بشنوم. من به خاطر تو هر کار از دستم اومد کردم. حاضر بودم زندگیمو با کمال میل در راه تو فدا کنم. من تو رو دوست داشتم ولی تو از من دوری کرد. تفاوت ما در همین. به من نزدیک نشو. به خاطر این درس بزرگی که به من دادی ازت تشکر میکنم. از حالا باید خودم رو به تنهایی عادت بدم. Bishop. What do you want, Philip? Your Majesty. Alone, without an escort. The king, nevertheless. Bishop, I wish to confess. The king has his own confessor. It is an important court prerogative. Don't be nervous, Bishop. I'm not asking for absolution. I've something far worse than a sin on my conscience. A mistake. A crass mistake. I ordered you to vote for Becket in the election at Canterbury. I repent of it. I bowed beneath the royal hand. Very reluctantly, I know. I'm told this compromise with your conscience made you seriously ill afterwards. God cured me. Very good of him. You wear his uniform and have his ear. He's let me fall ill without lifting a finger. And I must cure myself. I did not know. I have the Archbishop on my stomach. A big, hard lump. I shall have to vomit back. I think you are a man one can talk to, Bishop. I believe I misjudged you. Friendship blinded me. Is the king's friendship for Thomas Becket dead, Your Highness? Yes, Bishop, it died quite suddenly, a sort of heart failure. A curious phenomenon, Your Highness, but quite frequent. I hate Becket now. I hate him as much as you are jealous of him. He's like an animal tearing my guts. I can't bear it anymore. I shall have to turn it loose on him. But I am the king, and my office stands in my way. I need someone to help me. My only interest is for the church. Oh, come, Bishop. We're alone and the church is empty. The church is never empty. The little red lamp burns in the chapel, signifying God's presence in the tabernacle. Do you take me for one of your sheep, holy pastor? I like playing games, but only with boys of my own age. The one for whom that little red lamp burns has seen into your innermost heart and mine a long time ago. Of my hatred of Thomas Becket and your envy of him. He knows all there is to know. Strange. I'd always taken Your Highness for a perennial adolescent who cared only for his pleasures. One can be wrong about people, Bishop. I made the same mistake. Now, if it could be proved that Becket had committed some gross impropriety as Chancellor, say, embezzlement, what would the Church do? If that were established, I say if, the bishops could legally dissolve their allegiance to him, pending their report to the Pope. And beyond that? You would go beyond that. The whole way? In his guilt, if he were found guilty, he would then be charged under canon law. And the penalty? That would be for Your Majesty to decide. Thomas. You love him, don't you? You still love him. That impostor, that Saxon gutter snipe, that muttered hog. Hold your tongue, priest.
confided to you was my hate, not my love. For England's sake, you'll help me get rid of him. But don't ever insult him to my face. He will be accused, and you will play your proper part. According to law, I would spit if I were not in God's house. My brothers, as you have been told, your presence here is voluntary. If any of you have second thoughts, you may retire now. Thank you for attending us. Good day, my lords. I did not expect to see you at Canterbury. You still disagree with my decision? Your Grace, can nothing persuade you to delay? Oh, yes. The King's arrest of Lord Gilbert on the charge of sacrilegious murder. There will be an arrest, but not Lord Gilbert's. The Sheriff of London is waiting in the sacristy. He has orders to summon you before the King's Grand Justicer the instant you pronounce the excommunication. Curious. On what charge? Embezzlement. The King finds that there are large sums of money missing from the Treasury during your administration as Chancellor. How much? £40,000 in fine gold. There was never that much gold in the whole Treasury. I beg of you, do not do this. You will strike a blow that will split church and state for a generation. If I do not strike it now, the church, as we know it, will not survive a generation. God will see that it survives. No. The kingdom of God must be defended like any other kingdom. Gentlemen, it is a supreme irony that the worldly Becket, the profligate and libertine, should find himself standing here at this moment. But here he is, in spite of himself. But the king, for good or ill, chose to pass the burden of the church on to me, and now I must carry it. I've rolled up my sleeves and taken the church on my back. Nothing will ever make me set it down again. Now, lords, if you will forgive me.
حضرت پاپ دستگیر کردند و به قتل رسوندن باید در کلیسا محاکمه بشه، ولی اطمینان دارم که او را به ما تحویل نمیدن و تحت عنوان در لوای قانون همچنان آزاد خواهد ماند. بنابراین از این لحظه لورد گیلبرت را از جامعه مسیحیان جهان His men seized upon this priest when he tried to escape and put him to death. This is the sin of murder and sacrilege. In that, Lord Gilbert has rendered no act of contrition or repentance and is at the moment at liberty in the land. We do here and now separate him from the precious body and blood of Christ and from the society of all Christians. We exclude him from our Holy Mother Church and all her sacraments in heaven or on earth. We declare him excommunicate and anathema. We cast him into the outer darkness. We judge him damned with the devil and his fallen angels and all the reprobate to eternal fire and everlasting pain. من به عنوان کلانتر این شهر وظیفه دارم که شما را بازداشت کنم. توماس بکت، شما به خاطر اتهاماتی که در اینجا به طور اختصار ذکر شده باید در دادگاه محاکمه بشید. من رابرت دوبمان قاضی اعظم بدین وسیله از توماس بکت اسقف اعظم کانتربری سلب مسئولیت میکنم. او باید در این دادگاه محاکمه شود. توماس بکت، بیایید جلو. He's doomed, isn't he? Yes. At last. I forbid you to gloat. At seeing your enemy perish, why not? Beckett is my enemy, but in the human balance, traitor that he is, and naked as his mother made him, he's worth 100 of you, madam, with your crown and your jewels and your august uncle, the emperor, into the bargain. I'm forced to fight him now and crush him. But at least he gave me with open hands everything that is at all good in me. And you have never given me anything but your carping mediocrity and your everlasting obsession with your puny little person and what you thought was due to it. That's why I forbid you to smile while Beckett is being destroyed. I gave you my youth, gave you your children. I don't like my children. And as for your youth, that withered flower, pressed between the pages of a hymn book since you were 12 years old, with its watery blood and stale, insipid scent, you can bid farewell to that without a tear. Your body was an empty desert, madam, which duty forced me to wander in alone. But you have never been a wife to me. And Beckett was my friend, red-blooded, generous, and full of strength. Oh, my Thomas. And I have given you nothing, I suppose. Life. Yes. Thank you. But after that, I never saw you except in a passageway on your way to a ball, in your crown and ermine mantle, 10 minutes before official ceremonies when you were forced to tolerate my presence.
No! No one on this earth has ever loved me, except Beckett. Call him back then. Absolve him if he loves you. Give him back his power. But do something. I am. I'm learning to be alone. طبق اختیارات قانونی که دارم، من رابرت دوبمان، قاضی اعظم این شهر، در برابر حضار اعلام میکنم متهم توماس بکت حق این را ندارد که حقی تا پایان محاکمه از شهر خارج بشود. رابرت دوبمان، من باید از حقوق کلیسا دفاع کنم. Which is in the gravest danger. All in this assembly know how faithfully I've served my lord the king. It was he who willed that I be archbishop, and it was for love of him alone that I accepted. I'm innocent of any wrongdoing in my administration of the king's treasury as chancellor or at any other time. I therefore refuse to plead to these trumped-up charges. I will be judged by the Pope alone, to whom before you all I now appeal and place myself and my church under his protection. As head of the Church of England and as your spiritual father, I forbid you to pass judgment on me. I command you and all who would charge me to hold your peace on pain of endangering your immortal souls. خیلی کل شقی تو تو چرا داری با سماجت و نفهمی این موضوع رو بزرگ میکنی احمق؟ بگو! ما همه بندگان احمد خدایی. بکت، تو ریاکاری، تو آدم خائنی هستی. شمشیر تو قرار کن موربیل، تو نمیتونی با من مقابله کنی. He's made mincemeat of them. I'm surrounded by fools. Beckett is the only intelligent man in my kingdom, and he's against me. Your Highness, it was impossible. Shut up. Get to your feet. Did you hear him? He appeals to the Pope. If he gains the Pope's ear, Bishop, we may find the entire kingdom under papal interdict. I could be excommunicated myself. But, Your Highness, I do not think that... I want no more thinking! Beckett must not cross the Channel. King Louis of France would be the first to help him get to the Pope. The Archbishop must not leave England. See to it. From now on, Bishop, it is total war.
جو، این اسب من. بیل تو رو میگیرم. شما خیلی عالی بازی میکنید. با اجازه قربان. خیلی تنگه. چرا همه خیاطا دوست دارن زیر بغل خف بندازن؟ قربان ببخشید. فرستادگان دوک نورماندی امروز هم تقاضای شرفیابی اصرار دارن اونها رو بپذیرید. بگید به عرض ما رسید. هر وقت فرصت بود شرفیاب میشن. میبینی که کار دارن. قربان با عرض معذرت و احترام، اونها استعداد دارن یادآور بشم که الان 3 روز منتظر این شرفیابی هستن. بگذار منتظر باشن. اونا حقوق میگیرن که پشت در اتاق امسال قدم بزنن و منتظر بشن. به خصوص که تیرگی روابط ما این سختی رو ایجاب میکنه. پیامی هم دارن که میخوان حضوراً تقدیم شما کنن قربان. بگید اگه خیلی ناراحتن یه قول و فضا به دریای مانش که تازگی اسم خودشون رو روش گذاشتن غرغره بکنن. پس با اجازه عالی جناب بهشون میگم به این زودی ها وقت شرفیابی داده نخواهد شد، چون عالی جناب سرگرم کارهای مهمتری هستند. جانم بهتره که دیگه اونا رو بیشتر از این معطل نکنیم. وقتی پای مصلحت به میون میاد نمیدونم چرا من تسلیم میشم. خیلی عجیبه. بسیار خوب، بگو بیان تو. نه لازم نیست تو بری. فقط به اندازه خیاطمون از توجهات ما برخوردار میشن. بودن اون در اینجا بهشون نشون میده که ما تا چه حد برای فرستادگان دوک ارزش قائلیم. ببخشید قربان، اجازه میخوام آقایونی که فرستادگان فوق‌العاده دوک نورماندی هستند حضورتون معرفی کنم. عالی جناب اسقف لندن و رابرت دوبامون قاضی اعظم. خوش آمدید آقایون. همین امروز به اینجا وارد شدید؟ احوال عالی جناب دوک چطوره؟ 2 هفته پیش که به قصد شرفیابی از حضور شما مرخص شدیم حالشون خوب بود. 2 هفته طول کشیده تا از دریای خودشون گذاشتن؟ غیر ممکن. 3 روز ما در انتظار این هستیم که به حضور شما شرفیاب بشیم. پس چرا به من اطلاع نداده بودن؟ جیرو. بله فرمایشی بود. ملاحظه میکنه چقدر درد سر دارم. ولی شاید بتونم براتون تلافی کنم. اگه بخواید به خیاط من خودم میگم یه دست لباس شیک فرانسوی براتون بدوزه. 2 هفته بیشتر طول نمیکشه. سپاسگزاریم. متاسفانه باید برای انجام یک کار فوری در روم به حضور پاپ برسیم. چه بد شد. خب حالا مطلب چی بوده آقایون؟ ممکنه بگید؟ اجازه میخوام که با کمال افتخار پیامی از جانب ولی نعمتم دوک نورماندی به حضور مبارک عرض کنم. ما سراپا گوشیم بگید. ایشون به اطلاع میرسونن که خب میفرمایید. ایشون به اطلاع میرسونن که توماس بکت اسقف اعظم کانتربری که به اتهام دخالت در امور قضایی و اقدام علیه قوانین تحت تعقیبه از زندان فرار کرده و به فرانسه آمده. نظر به حسن روابط همجواری درخواست میشه به او اجازه اقامت ندید و به کلیه کشتی‌ها و اتباع فرانسه دستور بدین از بذل کمک و راهنمایی به او خودداری کنند. قطعاً با مساعی و کوشش‌هایی که برای رفع تیرگی‌ها و برقراری روابط حسنه در جریان دستورات اکید صادر خواهید فرمود. مهر و امضا هنری دوک نورماندی. آقایون من پیام محبت آمیز ولی نعمت شما رو با کمال دقت و توجه شنیدم و به زودی یک جوابی در پاسخ درخواست ایشون می‌نویسم. ولی در این حال ناگزیرم ابراز کنم که این مطلب باعث تعجب و حیرت ما شد. تا امروز هیچ اطلاعی دایر به اقامت اسقف اعظم شما در خاک فرانسه به ما نرسیده. قربان ما اطلاعی صحیح داریم که اون الان در خاک فرانسه است. حتی میدونیم که به دیر سنت مارتین پناهنده شده. اسقف عزیز، یکی از افتخارات ما اینه که در کشور ما دقت و نظم کامل وجود داره. اگه اون در فرانسه بود بدون شک ما مطلع می‌شدیم. توماس بکت بیاریدش. شد توماس بکت. از پناهندگی دشمن دیروز و دوست امروز خودمون به موقع مطلع شدم. چند لحظه پیش همکاران شما پیامی از طرف دوک نورماندی تسلیم ما کردن که جلب توجه کرد. اون خواسته که ما شما رو نپذیریم و میگفتن که در دیر سنت مارتین هستید. ولی تا هر وقت بخوای میتونی اینجا بمونی. متشکرم قربان. من باید به روم نزد پاپ برم. هر کمکی از دست من بر بیاد حاضرم انجام بدم. I'm told you are a dangerous one. I'm afraid so, sire. How delightful. Shall we discuss it in private? We enjoy danger, Beckett. It keeps us alive. Do you value candor? I do, sire. Then let me tell you that were you a French bishop, I might have clapped you into prison myself. For the moment, however, we are pleased to grant you our royal protection.
I humbly thank you, Your Majesty, but I'm bound to tell you that I cannot buy your favor with any act hostile to my country. You do us an injustice. That was understood. I believe that in the past, however, you have been no stranger to the art of political maneuver. That is true, sire. Well, speaking frankly, you suit our purpose in our chess game. England is splitting into the Henry camp and the Becket camp, and that suits us admirably. We ask nothing further of you, but there is always a but, as I'm sure you are aware. I am aware. I am responsible only for France's interest, Becket. Unfortunately, I cannot afford to shoulder those of heaven as well. For the moment, it suits me to shelter any fugitive from Henry's court. His recent impertinence in claiming and capturing some of our frontier towns must be well known to you, Thomas, since you more than distinguished yourself in several of these engagements. In a month or so, however, my dealings with Henry may require a different tactic. I might even be obliged to ask you to leave France. I hope to have a solution to such a dilemma. Oh? I intend to go on to Rome to put my case before the Holy Father, if you will give me safe conduct. You shall have it, of course. You're the ideal guest. But might I be permitted to give you a word of advice? I would appreciate it. The Pope is a most holy man, but like so many lofty personages, he is surrounded by men of a somewhat inferior stamp. They need money, and King Henry might be willing to provide it. Keep your eyes open. I will. But permit me to show you my aviary. That man Becket smacks of too much sincerity. In practice, it is most disconcerting. Fiddlesticks. Sincerity is a form of strategy, just like any other. In a pinch, I have been known to use it myself. The trouble is, if your opponent starts being sincere at the same time you do, then the game becomes horribly confusing. Psst. مطمئن باشید حضرت پاپ که این یک حقیقته. نه زنبلی، من موافق نیستم. این غیر ممکنه. ما نباید در این قبیل مرافعه دخالت بکنیم. شما از کجا میدونید شاید در این جریان بکت مقصر باشه؟ کسی چه میدونه؟ شاید هم تقصیر دوک باشه پدر مقدس. اگه شما اسقف کانتربری رو حمایت نکنید، اساس قدرت واتیکان متزلزل میشه. ببینم تو فکر نمی‌کنی که ممکنه بکت در این جریان تندروی کرده باشه؟ اوه نه پدر مقدس. زنبلی، به نظر من بهتره اینقدر احساساتی نباشی. یه روحانی باید بی‌طرفانه قضاوت بکنه. ببخشید پدر مقدس، من همیشه در قضاوت عجله میکنم. یا بهتر بگم شما صحبت تندروی بکتو کردید، من فکر کردم دارید ازش انتقاد میکنید. این بود که گفتم نه و میخواستم چیز رو. زنبلی، اگه بخوای بی خودی با من جر و بحث کنی و حرفای بی سر و ته بزنی، به نظر من بهتره که اصلا هیچی نگی. خب بسیار خوب، بگید بیا تو. حضرت پاپ شما رو میپذیرم قربان، بفرمایید. منو عفو کنید که با عجله تقاضای شرفیابی کردم، ولی فرصت کمه و دادخواهی من با حیات و بقای کلیسا بستگی داره. میدونم این مسئله بسیار مهم و با ارزشه، ولی فراموش نکنید بکت کلیسا همیشه در چارچوب سیاست دولت‌ها و ملت‌ها تونسته به زندگی خودش ادامه بده.
من با همه وجودم این تلاشو کردم پدر مقدس. کاملا درسته بکت، ولی باید اقرار کنی که تو تازه کار بودی و شایدم به همین علت بود که در انتخاب روش خودت یک کمی تندروی و بی احتیاطی کردی. این اقرار کن. تو نباید فراموش کنی که اکثریت مردم روحانی نیستن و فقط عده قلیلی لباس روحانیون رو به تن دارن و باید تابع قوانینی باشن که هم هستن. من به خاطر حفظ حرمت کلیسا اقدام کردم. اگر نتیجه بد بوده و اگر من گناهکارم، اگر در قضاوتم عجله و اشتباه کردم، حاضرم از صمیم قلب تقاضای مغفرت کنم. یک روحانی نباید اینقدر عجول و اشتباه کار باشه. پدر مقدس، من فکر میکنم حالا موقع اون رسیده که ساکسون ها به حقوقشون برسن. موافقم؟ برسن؟ زنبله ببینم مگه چه حقوقی از ساکسون ها سلب شده؟ وقتی ویلیام فاتح سرزمین ما را تصاحب کرد، ما به صورت برده در آمدیم و غیر از من همه ساکسون ها از حقوقشون محروم و شما میتونید در این راه به من کمک کنید. نه، ما به هیچ وجه رسما در این قبیل مسائل دخالت نمی کنیم. تو به عنوان اسقف اعظم از حمایت ما برخورداری، ولی فکر میکنم بهتر باشه قبل از هر اقدامی فوراً با دوج ملاقات کنی و در این مورد صحبت کنی. بگو ببینم موافق من اقدام بکنم؟ هر طور پدر مقدس صلاح بدونم من مطیع. منتها ترتیب ملاقات رو طوری بدید برادر جان به عنوان یک ساکسون محفوظ باشه. البته خداوند موفقیت و بردباری عطا کنه توماس بکت. آدم باید خیلی احمق باشه که اینطور خودشو آواره و سرگردان بکنه. چرا خودشو به این روز انداخته؟ بهتر بود اینو از خودش میپرسیدی. من تصور میکنم وقتی نورمنا بفهمن اون چه خیالایی داره بدون شک جلو کاراشو میگیرن. مثل اینکه ناراحتی داری جناب. اتفاقی افتاده؟ نه برادر جان. از پاپ خبری داری؟ بله، از لویی خواسته که اقدام بکنه. یعنی اون دخالت میکنه؟ بله، برای منظوری که داره میکنه. What do you really want me to do? To remain here, a poor monk in simplicity of spirit? Is it a path to bring me nearer to you? Or is it too easy a way, perhaps even a luxury? Path to holiness in this monastery is too effortless. I think it would be too easy to buy you like this. Bargain price. It has pleased you to make me archbishop and to set me like a solitary pawn face to face with the king on the chessboard. I think you mean me to defend your honor peacefully if I can, with argument and with compromise. And if I cannot, then with the full challenge of my office and the soaring force of what I know to be right. So, I shall take up the mitre again and the golden cope
and the great silver cross. And I shall go back and fight with the weapons it has pleased you to give me. For the rest, thy will be done. نگاه کن توماس، دوستت منتظرته. خوشحالم که تو خاک فرانسه به دنیا نیومدی. فایل اگه روز باعث زحمت منم میشدی. اگه خواهش باب نبود ابدا برای این ملاقات اقدام نمی‌کردم. من به سهم خودم از شما ممنونم و میدونم دوک هم از این کار شما خیلی ممنون میشه. خوشحالم. راستی چرا دوک تا این حد تو علاقه داره؟ از عجایبه، من همیشه باید در مقابل دوراهی قرار بگیرم. برو توماس. میدونی چرا از فکرت خوشم میاد؟ خیلی ساده است، فقط به خاطر اینکه دشمنه. قیافت شکسته شده توماس. شما هم همینطور سرور من. سردتونه؟ آره خیلی هم سردمه. تمام استخون‌هام یخ زده. ولی تو مثل این که تو همین لباس پشمی کشیشی کاملا گرمی، نه؟ من همیشه به شما گفتم که آدم باید با سرما با سلاح خودش بجنگه. لابد بازم هر روز صبح مثل اون وقتا خودتون رو با آب سرد میشورید. گفتی خودم رو تو آب سرد میشورم؟ اگه با تو بودم این کارو میکردم چیز دیگه بود. من همه عادتامو با تو از دست دادم. کش به شکار میری؟ پرنده رو به سطوح آورد. He's an idiot and sly like his mother. Thomas, don't you ever marry? You took that matter out of my hands when you had me ordained. If we start on that, we're sure to quarrel. Talk about something else. Very well. Has your Majesty done much hunting lately? Yes, every day. It doesn't amuse me anymore. گوش کن چی میگم، بکت عاقل باش. سرور من، کاش میتونستم مثل سابق. آخه تو منتظر چی هست؟ منتظرم اون چیزایی رو که از دست دادم همه رو دوباره به دست بیارم. این ممکنه خیلی طول بکشه. خیلی هم زحمت داره با مشکل. گوش کن چی میگم توماس. تو باید همه چیز رو فراموش کنی. باید به یاد بیاری که من تو رو برای چی به این لباس در آوردم. من تو رو به مقام اسقف اعظم رسوندم که بتونم مشکلات رو حل کنم. تو که این موضوع رو خوب میدونی. بله و ممکن نیست فراموش کنم. ولی ناچارم این راهی که در پیش دارم برم. باید از کلیسا دفاع کنم. از کی؟ از همون کشیش گناهکار؟ تصور میکنید من به خاطر اون کشیش دارم سماجت و مقاومت میکنم؟ پس این همه لجبازی برای چیه؟ شاید با شخص من مخالفی ها؟ نه. ابداً با شما مخالف نیستم. و هیچ وقتم ممکن نیست با شما مخالفت. مبارزه من اصولی تر. اگه منظور تو اینه که قانون باید طوری عوض بشه که افراد منتسب به کلیسا از هر جهت به کلیسا مربوط بشن، بهتر راه دیگه انتخاب کنی و طوری عنوان کنی که به کسی بر نخوره. تصور میکنم این عاقلانه. سرور من، اصل موضوع اعاده حقوق مردم این سرزمین. پس با نورمن ها مخالفی؟ اگه اینطوره چرا صریح نمیگی؟ پس محاکمه و مجازات لورد گیلبرت هم تو رو راضی نمیکنه؟ نه، من وقتی راضی میشم که نورمن ها برن به وطن خودشون نورماندی. هیچ میدونی اگه سرداران من بدونن تو چه نظری نسبت به اونها داری با تو چیکار میکنن؟ با این افکاری که داری من برات احساس خطر میکنم، مگه اینکه فکرتو واقعا عوض بکنی. نه، من محاله بتونم فکرمو عوض بکنم. نورمن ها باید به نورماندی برگردن. این سرزمین رو فاتحانه گرفتن و قدرتشون رو به صورت قانون به مردمش تحمیل کردن، ولی این سرزمین مال مردمیه که محرومیت میکشه.
بسیار. تو در این مقامی که هستی به من کمک کن. منم قول میدم بدون اینکه جدالی در بگیره وضع همه خوب باشه. متاسفم سرور. اگر من حقیقتا نورمن ها را غاصب وطنم نمیدونستم، با اون همه بزرگواری که از شما دیدم ممکن نبود ناراحت. We've finished now. سردم شده. منم همین احساس میکنم که سردم شد. تو چطور میخوای نورمن ها رو بیرون کنی توماس؟ از عقیده مردم نسبت به کلیسا استفاده میکنم. این بهترین راهه. تو که این مردم خوب میشناسی. دیوونه! برای این مردم میخوای فداکاری بکنی؟ بله. برای همین ساکسون ها، برای همین ساکسون های محروم. بهتره بگی ساکسون های خائن. خیلی دردناک. سرور من. نه تو اشتباه میکنی. اشتباه بزرگ. این آخرین باریه که میخوام ازت خواهش کنم. برگرد پیش من. خداحافظ دوست من. من فردا حرکت میکنم و میدونم که دیگه همدیگر رو نمیدونم. این کار دیوونگیه. نورمن ها رو عصبانی نکن. اون وقت نمیتونم جلوشون رو بگیرم. Sit here. You look to me, sir, not your mother. Sit, you witless baboon. What is the meaning of this? Henry, what are you doing? I know very well what I'm doing, madam. Out. Before you fill your bellies, we have something to announce. Reviving an ancient custom, we have decided to have our successor crowned in our lifetime. We do this to protect the kingdom from future pretenders to the throne. Henry, Shut up. Stop dribbling while I raise you to glory. To my successor, Henry III. Henry III. When will the coronation take place? As soon as we arrive in England. Where, may I ask? You may well ask. At York. Not at Canterbury? My good mother, gentlemen, is hinting with her customary delicacy that there is a double purpose to this mummery. There is. We are going to show our freshly reinstated Archbishop that we can still do without him. The coronation of the English king is the most jealously guarded privilege of Canterbury. I'd give anything to see Becket's face when he learns he's lost it and that York has got it. That will fix him. Get out of there, you young cretin. You're not crowned yet. What a look. Filial devotion is a beautiful thing. You'd like to be the real king, wouldn't you, you little pig? Or that number 3 after your name, and Papa good and stiff in his tomb. Well, you'll have to wait a bit.
Papa is well. Papa is very well indeed. My son, do you know I've always been against any reconciliation with that wretch Beckett. You know I understand your hatred for him. But do not let it lead you into an action which you may bitterly regret. This boy is not clever. Ambitious men will use him against you long before you cease to reign. I'm still very much alive, madam, and in control. Henry, for all our sakes, think of England, and not of your disappointed love for this man. Love? عشق. A moment ago it was hate. بگذارید اقلا اون بیچاره به جای دایش معنی عشق رو بفهمه. You have an obsession about him which is unhealthy and unnatural. تو که سال‌هاست عاشقی، تازگیام که مزه‌شو خیلی خوب چشیدی، مخصوصا از وقتی که دوست عزیزت بهت خیانت. این همه خیانت و درویی و تزویر برات کافی نیست؟ آه که اگه من جای تو بودم. پس من باید خداوند رو شکر بکنم که شما جای من نیستید، چون اگه بودید ضایعه‌ای به وجود می آوردید که اون سرش ناپیدا. لابد قانون زیر پای خودتون له می‌کردید، نه خانم؟ نه، پس شما خوب این که قانونی رفتار میکنی و نمیذارین نورمنا حسابشون رو روشن کنن. بالاخره سرکار علی هم زبون باز کردین ها. بسیار خوب، ادامه بدید، دورفشانی کنید، اون دهن خوش ترکیبتون رو باز بکنید و برای اولین آخرین بار به همه حالی بفرمایید که من چه خواهر خوش طلاقه‌ای دارم. دلم برات میسوزه. بهتره به خودت نگاه کنی و ببینی از دوری اون به چه روزی افتادی. تو داری همه چیزتو به خاطر اون فدا میکنی. بکت، همه جا بکت، بکت. ما همه فراموش شدیم، ما همه نیستیم. I am a queen. I've complained to my father. I've complained to my uncle, the emperor. I've complained to all the kings of Europe. I've complained to God. اگه من جای شما بودم خانم اینقدر هرس و جوش نمیخوردم. من خودم بهتر میدونم چه وظایفی به عهده دارم. درست گوشاتون باز بکنید. هر کی نمیتونه تحمل کنه بهتر از اینجا بگذاره بره بیرون. برای من دلسوزی میکنه. اون وقت زخم زبونشون آدمو میکشه. خب عاشق دل خسته، مگه نمیدونی که اینجا جای عشاق نیست؟ یالا بالا شو برو. بودم ازم چند. بیایید شراب بخوریم. بیایید شراب بخوریم آقایون. اینقدر بخوریم تا همه جا و همه کس و همه چیز رو فراموش کنید دوستان من. دوستان با وفای من کنار شما چقدر احساس راحتی میکنم. درست مثل این که اونم کنار منه. درست مثل اون وقتا. اما اون دیگه خودشو از ما جدا میدونه. میدونید چرا؟ برای اینکه مخش خالی شده. اون میگه ما قاسبیم. وقتی فکر میکنم که چرا من نباید این بکتو زودتر از این شناخته باشم کاملا منقلب میشم. میگفت کاری میکنم اینجا رو ترک کنید و برید به وطنتون. نمیدونم با چه جرأتی این حرفا رو میزنم. با چه جرأتی؟ بگو ببینم اون موفق میشه؟ هرگز سرور من. این سرزمین سالهاست که مال ما شد. شراباتون رو سر بکشید. هیچ از برگشتن اون خبر دارید؟ بکتون میگم اومده؟ بله سرور من، چند روزه که اومده. حتما برگشته اینجا که انتقام بگیره از لورد گیلبرت. اینطور نیست مروی؟ ممکنه ولی تصور نمی‌کنم، چون از همون وقتی که اومده مشغول عبادت. یه عده از ساکسون‌های مفلوک و بیچاره رو دور خودش جمع کرده و براشون صحبت میکنه و اینطور که من شنیدم گاهی هم علیه ما چیزایی میگه. آره میدونم اون نقشه های عجیبی داره. یه آدمی مثل اون چه نقشه‌ای میتونه داشته باشه جز این که کلیسای کانتربری رو محل اجتماع ساکسون ها بکنه؟ بله و به این ترتیب میتونه همه ساکسون ها رو علیه ما تحریک بکنه. شما از ساکسون ها میترسید؟ بله. این مرد خیلی خطرناکه. بکت مردی که بیشتر از ما نورمن ها بهش اعتماد داشتید؟ یعنی دوست شما در صدد اینه که موجودیت همه ما رو از بین بدن؟ بله همین دوست شما. مردی که نان و نمک منو خوردی.
مردی که من از هیچ به اینجا رسوندمش، مردی که دوست داشتم، بله من عاشقش بودم، دوستش داشتم و هنوزم دارم. I know. Oh God. قلبم فشرده میشه، خیلی تند میزنه. I can do nothing. I'm as useless as a woman. So long as he's alive, I tremble. I shake. I'm the king. And yet I shake. Will no one rid me of this meddlesome priest? A priest who mocks me. Are all around me cowards, like myself? Are there no men left in England? It's my heart. It's too fast. Too fast. It's too... Thomas. Make haste. It's difficult with all these little laces. Wants a woman's hands. A man's hands are better today. It's worth doing. It's worth doing well. Yes. If it's worth doing, it's worth doing well. Do up all the laces, every one of them. Must look my best today. God will give us time. There, that's done. But I'd just as soon have cleaned out our pigsty at home. It's not half so much hard work. Were you fond of your pig? Yes, I was. My father's house, we had some pigs too when I was a child. Did you now? Will it be today? It's possible, my son. You afraid? Oh, no. Not if I have time to fight. All I want is the chance to strike a few blows first. So I shan't have done nothing but receive them all my life. If I can kill one Norman first, just one, that'll seem fair and right enough to me. Are you so set on killing one? Yes, I am. I don't mind if I am just a grain of sand in a machine. Because I know, by putting more and more grains of sand in a machine, one day it'll come grinding to a stop. And on that day, what then? Well, we'll have a fine, new, well-oiled machine in place of the old one. And this time, we'll put the Normans into it instead. That's what justice means, doesn't it? Now give me my silver cross. I must hold it.
Lord, it's heavy. A good swipe with this and they'd feel it. Lucky little Saxon. For you, that would settle all accounts in this black world, wouldn't it? There, Lord. I'm ready. Adorned for your festivities. Come. Let us go to the altar. عالی جناب، این عده مسلح دم در کلیسا ایستادن. من درا رو بستم ولی پس مردم چطور بیان تو؟ به خاطر چند نفر مسلح که در کلیسا رو نمیبندن بس؟ ولی عالی جناب. برو باز کن. برو باز کن و بدون که ما از هیچ چیز نباید بترسیم. پروردگارا تو را شکر می کنم که الطاف و نعمای خود را از این بنده ضعیف دریغ نفرمودی و همواره او را یار و مددگار بودی. التهاب و اضطراب سر پای منو احاطه کرد. هیچ وقت چنین حالتی نداشتم. اگه نمیدونید که با سلاح نباید داخل کلیسا بشید، بگید بدونم. شما چی میخواید؟ با تو کار داریم. بهتره به دعای خودمون ادامه بدیم. ساکسون پس خائن پروردگار بزرگ، مرگ در این سن برای او خیلی ناگوار بود.
متشکرم. بله من خودم دستور دادم. I forgive you. Pigs. Saxon pigs. همون جور که دلم میخواست ضربه ها رو فرود می آوردم. بگید ببینم بیرون خیلی جمعیت هست؟ بله سرور من. هیچ چیز به اندازه این ضربه ها نمیتونست منو از چنگ تأثیر و تعلمی که از این ضایعه بزرگ دارم خلاص بکنه. شرف خداوند آقایون وقتی محفوظ میمادم در راه اون شکنجه ببینه تا لطف خداوند شامل حالش بشه. این مطلبی بود که به توماس بکت دوست فقیدم همیشه میگفتم. دوست ما هم بالاخره موفق شد که در راه شرف خداوند جانش از دست بده. Sire, they are unknown. Our justice will seek them out, you may be sure. It is a time, my dear barons, for all of us to do penance. اهالی کانتربری و هموطنان عزیز من، تصور می کنم که در اینجا هیچ کس به اندازه شخص من از این ضایعه متأثر نیست، برای اینکه من بهترین دوستم از دست دادم و شما توماس بکت یعنی اسقف اعظم کانتربری رو. این دستور امروز صادر شده. توماس بکت اسقف اعظم سابق که در کلیسای خدا عادت رسیده از این پس در زمره مقدسین در میاد و شایسته ستایشه. The honor of God. دیدی باز هم غافلگیر شدی. هرگز فراموشت نمی‌کنم.